إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. الحمدللہ ہماری آج 6th کلاس ہے اور ہم شروع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہماری کلاس اینڈ میں تھوڑا سا جلدی سے ہم گزرے تھے، تو اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ اس حدیث کو تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا حق ادا نہیں ہوا. ہم نے جب یہ پڑھا تھا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کن کے لیے، تو آج آپ نے کہا نصیحت للہ، نصیحت الکتاب ہی، نصیحت الرسول ہی، نصیحت لأئمۃ المسلمین، نصیحت العامتہم. تو نصیحت کو میں جلدی سے گزرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کیسے تھی. سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرک نہ کیا جائے، توحید پہ بلیو ہو، اور یہ کہ اگر کسی سے محبت ہم کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور اگر نفرت کریں تو اللہ کے لیے کریں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اللہ کی صفات کو ایز ایکسیپٹ کریں، اس کو ڈسٹارٹ نہ کریں. جیسے یہ ہم کہیں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن جس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عدل پر بھی بلیو ہونا چاہیے. مدد مانگے، استعانت مانگے تو صرف اللہ ہی سے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے نا، تو اس کا شکر ادا کریں اور خلاص کے ساتھ. اور یہ ساری خیر خواہی جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اصل میں ہوگا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو نہیں چاہیے، بلکہ اس سب کا ریوارڈ جو ہے وہ ہمیں ہی ملے گا. نیکسٹ ہے نصیحت الکتابی ہی. تو اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا بلیف ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی. اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور ساتھ میں قرآن پاک کی ہم رسپیکٹ کریں گے، اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی. بلیو رکھیں گے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور قرآن سے خیر خواہی یہ ہوگی کہ میری نجات اس چیز پر ہے کہ قرآن پاک میں جو احکامات دیے گئے ہیں ہم اس پر عمل کریں. اور اگر اس طرح کی چیزوں پہ بلیو ہو تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ فیو ایئرس بیک جب جیسے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، کہ جب ٹو مچ یہ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی، تو اور وہاں پہ کلمہ پڑھتے ہوئے ویڈیوز آ رہی تھی شہادت کی. تو ایک یہاں پہ مطلب امریکہ میں ایک خاتون نے آن لائن ایک انسٹا پہ یا ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ شروع کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں اصل قرآن پاک میں ہے کیا. تو وہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اس نے خود سے پڑھنی شروع کی، نان مسلم تھی، اور ان کے ساتھ اور 20 ینگ یوتھ جوائن ہو گئی، اور وہ اس کو پڑھتے جا رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے ان کو اتنا اس پہ ٹرسٹ اور بلیو ہوا کہ اس میں سے لوگ مسلمان ہونے لگ گئے تھے. تو یہ ہے اگر اس پہ بلیو آنا شروع ہو جائے. پھر قرآن کے 5 حقوق ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جائے، اسے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا جائے، اس کو تفکر اور تدبر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر عمل کیا جائے، اور عمل کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے. اور جو لوگ بھی اس کی ایکسپلینیشن، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تفسیر کی ایکسپلینیشن لوگ اپنے حساب سے کرتے ہیں. اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ایکسپلینیشن اپنے حساب سے کی جا رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں، بلکہ اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں. نصیحت الرسول ہی میں آ جاتا ہے کہ ہمیں بلیو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جو پیغام لائے ہیں وہ لفظ صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ پیار کریں. اور کیونکہ
है कि आप मुसलमान ही नहीं हो सकते जब तक आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अपनी जान से ज़्यादा प्यार ना करें। और हम चूँकि आप सोचें पैचेस में और स्कैटर्ड वाक़यात पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो सिस्टर्स ऑनेस्टली अगर आप लोगों ने सीरत नहीं पढ़ी तो अपनी ज़िंदगी में स्पेशली इस रमज़ान में कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी एक सीरत की बुक से गुजरें। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी पड़ी हुई हैं रिकॉर्डिंग में, वहाँ जाएं, वहाँ से आप चाहे सीरा सुनना शुरू करें, क्योंकि आपकी सीरत पढ़ के और आपकी अपने कुर्बानियाँ, आपकी अपने अवाम, अपने उम्मा के लिए मोहब्बत, आप की सीरत से गुजरे हैं तो इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि मतलब उसको अल्फाज में नहीं पहनाया जा सकता। और फिर यह है कि खुद को हदीस के बारे में एजुकेट ज़रूर करें, जिस तरह के हम भी पढ़ते हैं इसको। और हदीस का इनकार करने वालों को, यानी मुनकर हदीस जो है उनका इनकार करें। और चूँकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे जो अखलाक है, उसमें आपकी सीरत की तर्जुमानी होनी चाहिए। और किसी को ये पॉइंट नहीं मिलना चाहिए कि देखो ये उम्मत मोहम्मदिया में से हैं और लेकिन इनका रहन सहन या इनके अखलाक तो देखे जाए। और सुन्ना को रिवाइव करना है, मतलब छोटी छोटी सुन्ना अपने घर में दोबारा से अपनाने की कोशिश करें। मजालिस में जो है बैठे, इवन आप देखें ना कि ये यहाँ तक है कि अगर कोई आया है मजलिस के अंदर या गैदरिंग के अंदर, तो थोड़ा सा सुकर के उसको जगह दे दें, ये भी एक सुन्ना है। सुभान अल्लाह। दाएं मतलब पाँव पहले शू पहने, उतारते लेफ्ट से उतारे, मतलब आप सोचिए कितनी चीजें हैं। और फिर है बिदात का इनकार, जो कि हमने पढ़ा भी, हमें पता भी है कि ये सोच के बिदात का इनकार करें कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई जो है दीन है उसको प्रिजर्व करना है और मैंने सुन्ना को प्रिजर्व करना है। तो बिदात के बारे में बहुत कॉन्शियस रहें, एजुकेट करें क्या चीज़ जो है सुन्ना है क्या नहीं है। और इसके साथ मुझे याद आया कि आप लोगों की मुझे वो भी अभी चाहिए, बिदात के ऊपर भी हमारा एक डिस्कशन थी बेसिकली। अच्छा जी, अनसिया तो जो अइम्मतुल मुस्लिमीन जो है, जहाँ पे इमाम की बात हो रही थी, वहाँ पे हम सोचेंगे ये लीडर्स की बात हो रही है। लीडर्स जो मतलब दीन और दुनिया दोनों को, दुनिया चलाने के लिए दीन पे अमल करवाते हैं। यानी लीडर्स वो जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन होगा, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्लाम को फैलाने का काम कर रही हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अमीर होंगे वो आ जाएंगे। और इसमें आप कुरान पाक में जब गुजरेंगे आपको पता होगा कि अताअत अमीर की कितनी इम्पोर्टेंस है। अमीर की झूठी जो खुशामद नहीं की जाएगी, बिला वजह भी उनकी मुखालफत नहीं की जाएगी, उनको दुनिया और आखिरत के मुतल्लिक जो उनके लिए भलाई है उनको बताया जाएगा। इस्लामी हुकूमत के लॉज या इस्लामी हुकूमत की बात हो रही है कि उन्होंने उनके लॉज को फॉलो किया जाएगा, या मतलब ऐसे जो हैं मुस्लिम हुकूमतों में अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जो रफ़ाए आमा के हैं, हक और इंसाफ के साथ हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करवाने में पॉजिटिव रोल अदा किया जाएगा। इसके बाद ये है कि हमें सहाबा कराम की ज़िंदगियों से, खुलफा राशिदीन की ज़िंदगियों से बहुत एग्जाम्पल्स मिलती है कि जो लीडर्स थे या जो इमाम थे उनकी इस्लाह किस तरह की जाती थी। यानी उनको जो नसीहत की जाती थी वो कुरान की रौ से बेहतरीन नरमी से दी जानी चाहिए, ना कि वो रूड होके, ना शोर शराबा करके ऐसे उनकी नसीहत नहीं करनी। पर नसीहत का भी एक तरीका है। तीसरी चीज आ जाती, आखिरी बात आ जाती है, तो नहीं है, लास्ट वन है कि आम मुसलमानों के लिए खैर ख्वाही का हुक्म। अब अवामुन नास की बात हो रही है और मुसलमानों के लिए खास है, और बात वही हो रही है खलास की कि मुसलमान कहीं भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, हमेशा उसकी भलाई का ख्याल हो। हदीस में इसका मफहूम है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो एक मुसलमान जो अपने लिए पसंद करेगा वही दूसरे के लिए पसंद करेगा। तो फिर सिस्टर्स देखें कि हमें यही चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या जो
جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تو کیا دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو کیا ہم اپنی بہن کے بھی خیر خواہ ہیں, ملنے والوں کے بھی خیر خواہ ہیں کہ وہ جنت میں جائیں. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے بہنیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی, یا وہ کہتے ہیں نا ہماری وائب نہیں ملتی ان کے ساتھ, لیکن پھر بھی آپ کو ان کے لیے اچھا ہی سوچنا ہے. آپ کو دوسری کی آخرت کی کامیابی کی بھی فکر ہونی چاہیے, دنیا میں بھی ہیلپ کرنی چاہیے. ہمارے ہاں اس چیز کو بھی تھوڑا سا اس طرح دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے جو مسلمان بزنسز ہوتے ہیں, تو جس طرح میرے مطلب جاننے والی سسٹرز بھی ہیں جن نے بزنس شروع کیا, وہی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی دیسی انٹر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ کو ایشو ہی کریٹ ہوگا. سبحان اللہ. اور جو جانے والا ہے دیسی, وہ سوچتا ہے وہ یہ تو مسلمانوں کا بزنس ہے یا یہ تو دیسی کا بزنس ہے اور یہاں پہ تو کوئی اب نا چیز نہیں صحیح ہوگی. دیکھیے ہمارا لیول کہاں سے کہاں گر کے کہاں پہنچ کے, جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہونا تھا, ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا تھا, وہاں پہ ہم یہ خیالات رکھتے ہیں. ایک میرے اور جہاں پہ سسٹر تھی, انہوں نے ان کو نیڈ تھی, انہوں نے بزنس شروع کیا ایک جو کلودنگ کا, کپڑے سیل کرنے کا, اور بہت شوق سے انہوں نے شروع کیا تھا. پاکستان سے چیزیں منگواتی تھی. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے بزنس بند کر دیا. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا وجہ آپ اتنے شوق سے سٹارٹ کیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کپڑے لینے آتی ہیں بہنیں, وہ پہلے کپڑوں میں اتنے نقص نکالتی ہیں, پھر وہ اتنا بارگین کرتی ہیں, پھر وہ اتنا مطلب وہ لے کے جاتی ہیں اتنا کام ادا کر کے, اور سم ٹائم ایسا ہو گیا کہ بہن کے گھروں سے واپس لا کے آ کے لڑتی ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں تھا یا یہ صحیح نہ تھا. تو انہوں نے کہا اس لیے میں نے نا شاید یہ سوچا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی, تو میں نے یہ چھوڑ دیا. اتنا اس وقت بھی افسوس ہوا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ شی از ان نیڈ. تو اس طرح اس کو ہم سپورٹ کرتے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا. خیر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ دوسروں کے ایبوں پر پردہ ڈالیں. ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا پہ اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو قابل اعتراض ہو کسی بہن کی, تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنے دوستوں میں کہیں اور اسپیشلی شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے, دیکھو اس نے کیا پہنا ہوا ہے, دیکھو اس نے کیا بات کی, دیکھو یہ کہاں گئی تھی, دیکھو اس کی فیڈ پہ, نیوز فیڈ پہ کیا لگا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے ایبوں پہ پردہ ڈالنا ہے. پھر نصیحت کرنی ہے, نصیحت سب کے سامنے نہیں کرنی بلکہ تنہائی میں علیحدہ آرام سے کرنی ہے. اور جب بھی آپ یہ سب کام کریں تو بہت اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. یہ سوچیں کہ مجھے تو اپنی بہن میں ایک کمی نظر آ رہی ہے, لیکن پتہ نہیں میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈھانپ رکھی ہیں. اور پھر یہ آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے بعد انسانیت کی نصیحت, اور انسانیت کے ساتھ نصیحت جن کو خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ یہ دین ان تک پہنچایا جائے, تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے. اب دیکھیں جو ہم نے حدیث عمر اور حدیث جبرائیل پڑھی تھی, تو آپ دیکھیں اس میں سارے اخلاص کی بات تھی اور احسان کی بات تھی. تو اس حدیث کو اگر اس کی نظر میں رکھ کے دیکھیں تو اس میں وہ چیزیں ملیں گی. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف, جو کہ ہماری اب حدیث نمبر 8 ہے. تو کوئی بہن آئے اور اس کو پڑھیں, تلاوت کریں. کوئی بہن ریڈ کریں آگے, جلدی آئیے. جی میں پڑھیے رفت قریشی. جی رفت شاہ, جزاک اللہ. ابن جہاد اور مسلمان کی حرمت. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ تعالی. بخاری و مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، اور جب تک وہ نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے، الا یہ کہ اسلام کے کسی حق کی وجہ سے ان کا خون بہانا یا مال لے کر کسی کو دینا ضروری ہو۔ بہرحال ان کا اصل حساب تو اللہ کے ذمہ ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر جی۔ تو یہاں پہ آیا ہے کہ جہاد اور مسلمان کی حرمت، جب ڈفرینٹ اس کے تشریحات سے میں جب گزر رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ والا ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو بہت سے عنوانات دیے گئے ہیں۔ جیسے اب یہاں پہ نا جہاد اور مسلمان کی حرمت، کہیں لکھا تھا قتال کا حکم کب تک، کہیں پہ تھا کہ اسلامی حکومت کی طرف سے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت کب، تحفظ سے جان و مال، مسلمان کی عزت و حرمت۔ تو اتنے اس کے ٹائٹل مجھے دیکھے سبحان اللہ کہ شاید اس لیے بھی نوٹسیبل ہے کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے اور یہ ایک مس انڈرسٹوڈ ٹاپک ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس چیز کی بات آتی ہے تو زیادہ تر ہم لوگ چونکہ اتنا علم نہیں رکھتے تو ہم مور ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ حدیث ہمارے یا یہ ٹاپک ہمارے لیے کلیئر ہو جائے تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے میں آسانی رہے گی اور کسی کو سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا توفیق دے مجھے کہ میں اس ٹاپک کو جو ہے اس کا حق ادا کر سکوں یا اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ بیان کر سکوں۔ پہلی بہن دیکھیں، ابھی جو ہم پہلی حدیث ابھی پڑھ کے گئے ہیں کہ دین النصیحہ میں جو بات امپورٹنٹ اینڈ پہ ہم نے پڑھی تھی کہ انسانیت کی خیر خواہی، انسانیت کی خیر خواہی کب ہوگی؟ جب کہ ہمیں سب انسانیت کی فکر ہوگی کہ کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے اور سب مسلمان ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ آپ کو اتنی فکر تھی کہ آپ مطلب سارا دن کے کاموں سے تھکے ہارے گھر آتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی قافلہ آ کے ٹھہرا، چاہے 3 آدمیوں کا بھی ایک گروپ آیا، آپ فوراً گھر سے نکل جاتے تھے کہ نہیں میں دین کا پیغام وہاں پہ پہنچاؤں۔ تو یہ پہلی چیز ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ جو انسانیت کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان تک اللہ کا دین پہنچایا جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے کہ جب قرآن پاک میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو اور قیامت کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ جب اسلام کے سوا کوئی دین ایکسیپٹ نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کے ذمہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو پھیلانے کی کوشش میں لگ جائیں، اور یہی انسانیت کی خیر خواہی ہوگی کہ ان کو اندھیروں سے نکالا جائے۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں پہلے رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کا دور ہے، مظالم کی انتہا ہے، صحابہ کرام شہید کیے جا رہے ہیں، ٹارچر کیے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کوڑوں سے مارا جا رہا ہے، گرم ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ہر طرح کے مظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام یہاں تک ہیں کہ آپ سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت مکے کے یہ حالات تھے۔ پھر جو تھوڑے اسٹرانگر صحابہ کرام تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فائٹ بیک کریں۔ ایٹ دیٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ابھی اجازت نہیں ہے، مجھے ابھی حکم نہیں ہوا۔ حکم کہاں سے آنا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 13 ایئرز جو آپ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے یہ ظلم سہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسلمان مدینہ ہجرت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ایک اسمال اسٹیٹ بنتی ہے، مسلمان گیدر ہوتے ہیں، اسٹرینتھ پکڑتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مکہ سے وہ مار کے نکالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب مدینہ میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ان کی اب یہ ہے کہ اس جو چھوٹی سی اسٹیٹ بنتی ہے تو یہ اب اس وقت ان مسلمانوں پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں، اپنے ایریا کو، اپنی باؤنڈریز کو پرزرو کریں۔ اس کے علاوہ
जब मुसलमान मदीने के बाहर कोई भी जाता था तो बाहर मुसलमान कत्ल कर दिए जाते थे, और मदीने के अंदर क्या होता था, सारे कबाइल जो हैं वो आपस में सारी साजिशें कर रहे होते थे। तो आप देखिए कितनी डेलिकेट टाइम था उस वक्त मुसलमानों के ऊपर। आपने पढ़ा होगा अबू जंदल जब आते हैं सुलह हुदैबिया के बाद, खुद को बेड़ियों में छुड़ा के मदीना, लेकिन उनको वापस कर दिया जाता है क्योंकि एक ट्रीटी हुई होती है। अब इन हालात में मुसलमानों को अलाउ किया जाता है कि अब वो खुद को डिफेंड करें। पहली चीज ये बात है, इसको फिर मैं आगे अब इस बात के मीनिंग की तरफ जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए अन इब्न उमर यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमिरतु यानी मुझे हुक्म दिया गया है, कहाँ से, अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये मुझे हुक्म हुआ है अन के अकातिल अन्नास कि मैं जंग करूं लोगों के साथ। तो ये है जो यहाँ पे वर्ड जो अकातिला आ रहा है ये कत्ल करना नहीं आ रहा, ये कताल के वर्ड मीनिंग में आ रहा है, और कताल का मतलब होता है जंग करना यानी लड़ना, अन्नास से लोगों से। और यहाँ पे नास आ रहा है, मुसलमान वो काफिर नहीं आ रहे, यहाँ पे नास आ रहा है यानी कि दोनों के साथ, मतलब आम है, जो नास जो लोगों को आम यूज किया गया, खास तौर पे नहीं किया गया। तो इसलिए बिगेस्ट प्रोपेगेंडा जो होता है वो जो अल्फाज को निट पिक करके या कॉन्टेक्स्ट को जाने बगैर जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वहाँ पे कत्ल का वर्ड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे असल में कताल की बात हो रही है, ठीक है, और इसमें म्यूचुअल जंग की बात होती है। अब उसके बाद हम पहली चीज ये है कि जो अल्फाज का प्रोपेगेंडा होता है उसको समझना चाहिए कि यहाँ पे जंग की बात है। अब हम हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा सा मिडिवल टाइम में जाते हैं। मिडिवल टाइम में जो मिडिल एजेस को कहा जाता है, जब रोमन एम्पायर जो है उसका एंड हो रहा था और क्रिश्चियनिटी ने जोर पकड़ लिया था, उस वक्त पूरा यूरोप जो है जंगो जदल का मुकाम बना हुआ था। हर एक जो मुल्क है वो दूसरे मुल्क से उस वक्त वो जंग कर रहा था, और उस वक्त जंग किसकी थी कि जिसके पास जितना एरिया होगा, जिसकी जितनी बाउंड्री एक्सपेंड करेगी वो उतना पावरफुल होगा। और तो उस वक्त भी रूल यही था कि या तो आप कॉन्कर करें या आप मतलब छोड़ दें। तो उस वक्त के मजालिम भी आप देखें कि किस किस तरह के मजालिम थे, क्योंकि सर्वाइवल उस वक्त यही था जिसके पास उस वक्त ज्यादा पावर होगी या ज्यादा एरिया होगा, और ये जंगें उस वक्त बहुत हो रही थी। तो फिर क्यों हमारी भी जो चीजों को लेकर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि उस वक्त जबकि एवरीवेयर यही चीज चल रही थी मिडिल एजेस में। एट दैट टाइम आपने पढ़ा होगा क्रूसेडर्स थे। क्रूसेडर्स कौन थे? जो कि डिफरेंट जो क्रिश्चियन ग्रुप्स थे वो इकट्ठे होकर क्रूसेडर्स बने थे, जिन्होंने बैतुल मक़दस पे हमला किया था कि ताकि वहां से मुसलमानों को निकाल के तो बैतुल मक़दस वापस लिया जाए। और उस वक्त कितना मुसलमानों पे उस वक्त भी बैतुल मक़दस में जुल्म किया गया था जब उन्होंने ये वापस लिया था। या रोम पे हुकूमत आई थी इनकी, इन्होंने मुसलमानों की एक एक चीज जो डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसको हमने पहले बात की थी, मतलब हर चीज मुसलमानों की जला दी थी। उसके बाद फिर थोड़ा आगे आते हैं, जब वर्ल्ड वॉर थी तब क्या था। वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, जो हिटलर ने जो कि जिस तरह से यहूदियों का कत्लेआम किया था, वो क्या, यहाँ पे हम कत्ल की बात कर रहे हैं, अभी जंग की बात अभी हमने हदीस से नहीं शुरू की है, उसको नजर में रखें। अब देखें आप अपने अब नजर दिलाएं, कौन पिस रहा है, किसके ऊपर दिन रात बम्बार्डमेंट हो रही है, कहाँ पे ना बच्चे महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना बुजुर्ग महफूज हैं, कहाँ हो रहा है? हम मुसलमानों के ऊपर। तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार पे फैला है? ये चीज बहुत डीपली इस चीज को ही समझने की है। और इन अब जो है ना नॉलेज हासिल करना मुसलमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास ये
उसको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और उसको उसके पास पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और ये जो वॉर चल रही है सोशल मीडिया की और जो प्रिंट मीडिया की और ये वो, उसके अंदर एक मुसलमान को वेल इक्विप्ड होना है अपने नॉलेज के साथ। अच्छा, अब इन सब बातों को अब हमने एक चीज हमने ये समझ ली। अब दूसरी तरफ ये आया है कि हमारा दीन जो है दुनिया पर नाफिज होने के लिए ही आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही इसलिए थे कि इसको फैलाया जाए, और हमने सूरह अल इमरान में पढ़ा भी है कि हमें कहा गया है कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम उम्मा निकाली ही इसलिए गई हो कि तुम्हारा ये काम है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान बाकी रहेंगे और बाकी सबको कत्ल कर दो। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं आए थे कि आप जंगें करेंगे, आप इसलिए आए थे कि अल्लाह के दीन अल्लाह के लोगों तक पहुंचाएंगे। आवाज ना आई, आवाज आई ना, इधर से जूती आएगी तो म्यूट। सादिया सिस्टर प्लीज म्यूट कर लेते हैं। सिस्टर्स प्लीज माइक जाज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे कि उमिरतु अन अक़ातिल अन्नास, कि आप जंग करें लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली चीज आ जाती है कि जब हुक्म किया गया जंग का, तो जंग के हुक्म के बाद हमें जो है उसके 3 बताए गए। ये जहाद को यहाँ पे सिर्फ एक नुक्ता बयान हुआ है, लेकिन किसी कौम या मुल्क से जहाद या कताल शुरू करने के 3 दर्जे हैं। अब इन 3 दर्जों को देखेंगे कि पहला दर्जा ये है कि उन्हें इस्लाम की दावत दी जाएगी। अगर खुशी से ये लोग इस्लाम कबूल करेंगे तो उन्हें मुसलमानों वाले तमाम हकूक हासिल हो जाएंगे और मुसलमानों के बराबर के शहरी बन जाएंगे। ये है पहला, कि सबसे पहले उनको दावत भेजेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खतूत लिखे थे। जब आप मक्का के फतह होने के बाद आपने सारी जगह खतूत भेज के इस्लाम की दावत का कहा गया था। दूसरा दर्जा ये है कि इस्लाम कबूल करने से अगर वो इनकार करें तो फिर वो क्या है, वहां पे जब इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो उसके जिम्मी बनकर रहेंगे। उन्हें ये भी इजाजत है कि वहां पे रहें, और लेकिन अगर वो रहेंगे तो क्या करेंगे, जजिया देंगे। जजिया क्या होगा कि वो आपको पता है टैक्स है, कि वो टैक्स देंगे। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं है कि वो मार दिए जाएंगे। बात मतलब पहली चीज हमने देखी कि उनको इनविटेशन भेजा जाएगा, दावत दीन उनके लिए काम होगा। दूसरा ये है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है इस्लामी हुकूमत, कि वो इस्लामी हुकूमत के ज़िम्मी बन के रहेंगे। इस्लामी हुकूमत कौन सी होती है? जिसमें अमीरुल मोमिनीन होते हैं, जिसमें तो जो खिलाफत वाले होते हैं, और इस्लामी निज़ाम वहाँ पे कायम हो। इस्लामी निज़ाम कायम हो, इस्लामी हुकूमत हो वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे वो रहने की उनको इजाज़त पूरी है, लेकिन वो टैक्स देंगे। अच्छा, जब टैक्स देने की बात होती है तो फिर जो ये चीज़ आती है, अच्छा वहाँ पे उनको टैक्स देना पड़े, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रहे कि अगर वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, वो टैक्स दे रहे हैं, तो मुसलमान ज़कात दे रहे होते थे। दोनों चीज़ें ही थी, लेकिन मुसलमानों की ज़कात की बात नहीं आएगी। हालांकि मुसलमान का वहाँ के ज़कात देते थे, क्योंकि हुकूमत बैतुल माल में जो लेस प्रिविलेज्ड लोगों पे उसको यूज करती थी, और जब जो नॉन मुस्लिम वहाँ पे अपना जो टैक्स पे करते थे, एग्जैक्टली द सेम वे वी आर पेइंग टैक्स इन कनाडा और अदर कंट्रीज, के व्यू शो करता है कि हम लॉ अबॉइडिंग सिटीजन हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रहें, मजे से रहें, लेकिन आप कहें कि सबसे हम अब पे भी कुछ ना करें। अगर हम पे नहीं करेंगे तो हमारा तो वो जो हेल्थ केयर सिस्टम ही सारा फ्लॉप हो जाएगा कनाडा का। तो इतने इतने टैक्सेस जो कनाडा में हम भी लगे हुए हैं, तो यही चीज उस वक्त है कि आप टैक्स दें, और उससे ये है कि उनके जो महफूज हो जाएंगे, उनके जो इबादत गाहें हैं, उनको हर तरह का राइट जिस तरह कि वो मिल जाएगा। ये चीज इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लें कि ये सब कुछ कब होगा? जब इस्लामी हुकूमत कायम होगी। अब अगर आप देखें तो आपको मुसलमान मुल्क मिलेंगे, इस्लामी हुकूमतें नहीं मिलेंगी। इसलिए उलमा कराम ये कहते हैं, क्योंकि
कहीं कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है, इसलिए अभी जहाद साकत है। ठीक है, मतलब ये जब चूंकि कोई इस्लामी हुकूमत अभी नहीं है तो इसलिए जहाद साकत है। और ये कहना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि कोई भी छोटी जमात, कोई भी ग्रोह उठ के इसका फतवा नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो कावानीन है ये इस्लामी हुकूमत के अंदर आते हैं। सेकंड ये है, जो दूसरा दर्जा ये है कि इस्लाम अगर वो कबूल करने, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, थर्ड दर्जा ये है कि ये लोग अगर जजिया देकर ज़िम्मी बनकर रहने से इनकार करें तो और इस्लामी हुकूमत की मातहती कबूल नहीं करेंगे तो फिर इनसे जहाद किया जाएगा। तो फिर जो है तीसरी चीज़ आती है कि फिर उनसे जो जंग की जाएगी। और चूँकि हमारा ये है कि इतना खूबसूरत सुभान अल्लाह ये दीन था कि तीसरे, अच्छा ठीक है यहाँ पे, अच्छा कि आप देखें कि जो यहाँ पे कहीं पे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने की बात नहीं थी, क्योंकि वो जो लोग यहाँ पे आके रहते थे और वहाँ पे आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का रवैये, मुसलमानी हुकूमत की गवर्नेंस, मुसलमानी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स, उनके काम और मुसलमानों को देखते हुए वो लोग अपनी मर्जी से खुद इस्लाम कबूल करते थे। जैसा वो एक वाक़या मिलता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जब ज़रा गुम हो जाती है और उनके ज़रा एक यहूदी के पास होती है, तो आप कहते हैं मेरी ज़रा है, वो यहूदी कहते हैं कि ये मेरे पास है तो इसलिए मेरी ज़रा है। आपने कहा कि नहीं मेरी है, तो उसने कहा अच्छा कोई गवाह है तो लेके आए, और हज़रत अली उनको काजी के पास ले जाते हैं। काजी पूछते हैं आपके पास गवाह है? हज़रत अली कहते हैं हाँ मेरा गुलाम और मेरा बेटा मेरे गवाह है कि मेरी ज़रा है। तो काजी कहते हैं कि इनकी गवाही कबूल नहीं है बेटे की और उनकी, तो इसलिए ज़रा जो है ये यहूदी की है और यहूदी ही रखेंगे। इस बात पे सुभान अल्लाह क्या होता है कि यहूदी कहते हैं कि वाकई ये दीन हक है और फिर वो मुसलमान हो जाते हैं। तो अदलो इंसाफ जब आप कायम करते हैं किसी जगह पे, तो जब ये वाला रवैया हो या ये वाला माहौल हो तो मुसलमान लोग खुद होते थे। ये बात भी इम्पोर्टेंट आ जाती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस्लामी जंगों को हम देखते हैं। अच्छा, अब इस्लामी जहाद के 3 मकासद हैं, उसको भी देख लेते हैं। ऊपर ये है इस्लामी अच्छा, इस्लाम में जहाद के जो मकासद बयान किए गए हैं, इंसान को गैर अल्लाह की बंदगी, गुलामी और पूजा परस्तिश से निकाल कर अल्लाह की बंदगी के निज़ाम में लाना और अल्लाह की बंदगी का निज़ाम कायम करना, जिसे इस्लामी हुकूमत के नाम से मौसूम किया जाता है। और जहाद फी सबिलिल्लाह का बड़े से बड़ा मकसद यही है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब ईरानियों से जंग जारी थी तो एक मौके पर एक ईरानी जनरल ने इस्लामी लश्कर के गिरने से पूछा, तुम लोग हमारे मुल्क पर क्यों चढ़ाई करके आए हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है कि इंसानों की बंदगी से, इंसानों की बंदगी से निकाल कर इस्लाम की बंदगी में लाएं और कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में लाएं। फिर है इंसानों को हर किस्म के इस्तेहसाल, जुल्म और जोर जबर से निजात दिलाना, उनको इज्जत और एहतराम, मसावात और शर्फ का मुकाम दिलाना, बूढ़ों, औरतों, बच्चों और कमज़ोर तबकात के लोगों को जालिमों के जुल्म से छुड़ाना, बदअमनी, बेइत्मीनानी, लूट मार, खौफ, दहशत से इंसानियत को इंसान को ज़ात कराना, अल्लाह के दीन को गालिब करने, कायम करने और आज़ादी से अल्लाह ताला की इबादत करने और शराफत की सज़ा कायम करने में रुकावट डालने और मज़ाहमत करने वाली कुव्वतों को दबाना भी एक अहम मकसद था। यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है कि इस्लामी हुकूमत को नुकसान पहुँचाने वाली ताकतों का जोर तोड़ना और ऐसी तहरीकों का सदेबाब करना। मतलब इस्लामी हुकूमत के अंदर से ही अगर ऐसे शोरश निकले या ऐसे ग्रुप्स निकलें जो कि इस्लामी हुकूमत को नुकसान पहुँचाना चाहें, जो उसके कवानीन को फॉलो ना करें बल्कि अपना एक अलग कहते हैं ना ग्रुप बना के आप समझ रहे होंगे करने की कोशिश करें, तो उस वक़्त उनसे भी खुद को डिफेंड करना बनता है। और लेकिन अगर मुसलमान हुकूमत है और बाहर से ज़ालिम ढाए जा रहे हैं तो ऐसी हालत में उन्हें हक है कि वो अपनी हिफाजत करें।
ऐसी इस्लामी हुकूमत कायम करना जिसमें अल्लाह का पूरा दीन नाफिज और जारी हो, जिसमें कुफ्र और शिर्क और गैर अल्लाह की हाकमियत ना हो और ज़िंदगी के तमाम शोबों और गोशों में इस्लाम नाफिज हो। और दूसरे अदियान और मज़हब अगर रहें तो इस्लाम के मातहत और ज़ेर दस्त होकर रहें। इस चीज़ को हमने देख लिया कि दूसरे अदियान और मज़हब यानी उनके सिनेगाल्स हों, उनके चर्चेस हों, टेम्पल्स हों, उनकी हिफाजत करना फिर इस्लामी हुकूमत के ज़िम्मे होता है। उनकी जानों की हिफाजत करना भी इस्लामी हुकूमत के ज़िम्मे आ जाता है। लेकिन आम लोग जो हैं वो खुद से ये चीज़ अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं इस्लामी हुकूमतों की। और आप देख लेते हैं कि इस्लामी जंगों को थोड़ा सा देख लेते हैं। आप कुरान पाक में जो बहनें पढ़ चुकी हैं या गुजर चुकी होंगी तफसीर से, तो वो देखेंगे सुभान अल्लाह हमारे इतने खूबसूरत रूल्स इस्लामी जंगों के हैं। अगर आप पढ़ें तो होता है कि अच्छा, औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा, बूढ़ों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, वहां पे घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मैं जब ये आयत पढ़ती हूँ घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो मेरे आंखों के सामने गज़ा का पूरा वो सीन आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुसलमानों को मदद करे, अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, और यह है कि मवेशियों को और जानवरों को नहीं मारा जाएगा। अच्छा, औरतों बच्चों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, घरों को नहीं कुछ कहना, मवेशी जानवरों को कुछ नहीं कहना, यहाँ तक कि आपको पता है कि दरख्त तक काटने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो फसाद फिल अर्ज़ में आता है, तो दरख्त तक नहीं काटे जाएंगे। तो अगर ये सब कुछ नहीं किया जाएगा तो फिर जंग में करना क्या है? तो फिर जंग होनी है कि जो आप पे अटैक करेगा, जो आपसे लड़ाई करेगा, आपको उससे लड़ना है। और फिर यह है कि उन्हीं से दो जंग उन्हीं से होगी। और फिर जब अगर वो इलाका फतह हो जाएगा तो उसके बाद जो है सब अमान में आ जाएंगे। और फिर ये जो रूल्स हैं जो मैंने बताए हैं ये रखे जाएंगे कि आपने मुसलमान होना है, ठीक है, लेकिन अगर आपने रहना है तो आप जो है हमें पे करेंगे। लेकिन अब मुसलमान, अब क्योंकि इस्लामी हुकूमतें नहीं है, मुसलमान मुल्क हैं, तो सेकुलर हुकूमतें हैं, तो चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और अगर आपको मौका मिले तो एक बुक है खिलाफत व मलूकियत, मौलाना मौदूदी साहब की, उसमें खिलाफत से मलूकियत कैसे गई वो बहुत मतलब अच्छी बुक है, टाइम मिले तो पढ़िएगा। क्योंकि अब हमारे जो अरब पेनिनसुला जो है वहाँ पे अगर आप देखें तो इस्लामी हुकूमत कहते हैं वो है नहीं, वहाँ पे बादशाहतें हैं जनरेशन की जनरेशन। तो जहाद सिर्फ इस्लामी हुकूमत ही ऑर्गेनाइज कर सकती है, और ग्रोहों और कबाइल में फतवे इस कैटेगरी में नहीं आते, ये बात हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज और ध्यान रखें कि जहाद, अब अगर हम कहें कि हमने जहाद करना है, तो हमने जो जहाद करना है मुझे लिख के यहाँ बताइए हमारा जहाद क्या होगा। अगर हमें भी जहाद करना है अब, तो कौन सा जहाद होगा हमारा? जहाद का मतलब होता है ना कोशिश करना। हम यहाँ जंग की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कोशिश करना। तो जहाद की कई किस्में हैं, यानी अपने नफ्स से सबसे पहले जहाद करना है, यानी शैतान से जहाद है हमारा अपने नफ्स से, कि वो हमें जो है कि बहका ना दे, हम दीन पे रहें। इसके बाद हमने दीन जो फैलाने की कोशिशें जो करनी है वो हमारा जहाद है। फिर हमारा जहाद ये है कि देखो बहनों, हम में से अल्लाह ताला ने हर एक को क्वालिटी दे रखी है, जो जो क्वालिटी हमें दे रखी है उस क्वालिटी को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना है। अब की जंग क्या है? सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की जंग है। हम ऑनलाइन जाते हैं तो इतने चीजें होती हैं, अगर लिखने की पावर है तो जरूर राइट डाउन करें। हमेशा मैं हर बैच में, हर सिस्टर को, हर क्लास में जब भी बात हो, मेरा यही होता है, वहां जाएं, कमेंट करें, जरूर लिखें, अपना हिस्सा डालें, चाहे कमेंट की फॉर्म में लिखें। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप वो कर सकती हैं, फ्लैग कर सकती हैं, तो फ्लैग करके इन्फॉर्म करें, अपना हिस्सा डालें। अगर आपके पास स्पोकन पावर है तो ऐसी जगह पर जाके मतलब बोलिए, बताइए। अगर लिखने की पावर है, कलम का जहाद करें तो कलम का जहाद करें, यानी अब नजरिए की जहाद है। तो
تو یہ چیزیں ہم اس کیٹیگری میں فال کریں گے, ناٹ ان قتال کیٹیگری. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جب اس کے بعد جو ہے کب تک ہم محفوظ رہیں گے, مسلمان کب محفوظ ہوں گے, اس سے یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ یشہدوا لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ, کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں, اور وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کریں, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور وہ زکوٰۃ قائم کریں. تو یہ تین چیزیں ہوگی, شہادت, نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. تو یہ ہے. اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, اور اگر وہ جب وہ یہ کر لیں, کیا کر لیں, یہ تینوں کام کر لیں. اب یہاں پہ شہادت ہمیں, اب آپ دیکھیں ذہن میں رکھیں, ہم نے دیکھیں جو دو حدیثیں پڑھی تھی شروع میں, حدیث عمر, حدیث جبرائیل, اس کو سبحان اللہ سٹارٹ میں دو رکھنے میں اگر دیکھیں تو ساری حدیث اس کو آگے جو آ رہی ہے نا وہ اس کو اس کے ساتھ فالو کرتی ہیں. تو یہاں پہ کلمہ آ گیا, ہم نے پڑھا تھا کلمہ کیا ہے, اقرار باللسانی ہے, یعنی زبان سے گواہی دینا. اور جو کوئی اگر زبان سے گواہی دے دے گا تو وہ اس کو ہم مسلم ہی کنسیڈر کریں گے, وہ اسلامی حکومت میں اس کو ایز اے مسلم رہنے کی اجازت دی جائے گی. یہ صرف ایک کلمہ چاہیے کہ دل تو کسی کا نہیں دیکھا. اور اسی میں واقعہ ملتا ہے جب اسامہ بن زید جو تھے کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے قتل کر دیا, تو مفہوم بتا رہی ہوں. تو حضرت اسامہ نے کہا کہ ہاں, اس لیے کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. پھر آپ نے کہا کہ تم کیا کرو گے اگر کلمہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آ گیا. تو حضرت اسامہ جو ہے انہوں نے کہا میری مغفرت کی دعا کرے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے جا رہے تھے کہ تم کیا کرو گے اگر یہ کلمہ سامنے آ گیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, میں آج مسلمان ہوتا. یعنی وہ اتنے اس پہ وہ پریشان تھے. پھر نماز کا قائم کرنا, یہاں پہ جو اصل میں ہے اجتماعی نماز کا قائم کرنا, کیونکہ اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کے اس کے زمانے میں جب میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر صحابہ کرام نظر رکھتے تھے کہ کون نماز کے لیے آیا ہے کون نہیں آیا, اور پھر زکوٰۃ کی بات آ جاتی ہے. اسلامی حکومت میں جو اسلامی حکومت ہوگی اس میں حکومت لیتی ہے زکوٰۃ, اور پہلے ہم نے بات کی ہے کہ وہ بھی استعمال ہوتی ہے حکومت چلانے میں. پھر جزیہ ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا یہاں پہ جو واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے جہاد کا کہا تھا کہ مجھے جہاد, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنہوں نے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا, تو آپ نے سو جنگ کا وعدہ کیا. تو میں نے کہا تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جو لا الہ کہتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی اور کہا تھا زکوٰۃ مال کا حق ہے, اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے ایک اونٹ بھی روکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں اس پر لڑ پڑوں گا. اس پر حضرت عمر نے جنگ کرنے کے معاملے میں ان کی پیروی کر دی تھی, کیونکہ اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے. اب تو اسلامی حکومت میں پتہ نہیں ڈونیشنز کہاں جاتے ہیں اور جو زکوٰۃ کہاں جاتے ہیں, اور سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں اس حدیث میں روزے اور حج کا بیان نہیں ہے, کیونکہ روزہ بھی پرسنل لیول پہ اگر کوئی گھر میں کھاتا پیتا ہے باہر آ کے کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور حج کا بھی یہی ہے کہ وہ حج میں بھی یہی چیز آئے گی کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے تو میں حج نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر آگے تو اگر یہ تین چیزیں ہو جائیں گی تو پھر وہ آ جائیں گے, امان میں آ جائیں گے, یہ انسان کی جان کی حرمت ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اسم منی دماءہم و اموالہم, کہ پھر ان کو بچ جائیں گے, ان کی جان بھی اور ان کی مال محفوظ ہو جائے گی. الا بحق الاسلام, الا یہ کہ اسلام کے کسی حق کی وجہ سے ان کا خون کا بہانہ بنتا ہو. اس کو میں ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں. وحسابہم علی اللہ تعالی, اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں وہ ظاہری طور پہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے, ہاں اب ظاہری طور پر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو پھر ان پہ بلیو کیا جائے گا. ان پہ اگر وہ مریں گے تو ان پہ جنازہ ہوگا, اگر وہ ان کی تدفین اسلامی طریقے سے ہوگی, باقی سب معاملات مسلمانوں جیسے ہوں گے, کیونکہ پھر جو دلوں کے معاملے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا حساب خود سے لے لیں گے.
اور جو یہ آپ نے الا بحق الاسلام ہے وہ ہے کہ اسلام کے قواعد سے کسی کو جان لینا ضروری ہو، کسی کی جان لینا ضروری ہو تو شرعی قواعد کے مطابق جو ہے ان کی جان لی جائے گی۔ اب اس حدیث کو ہم ملائیں گے ایک اور حدیث کے ساتھ، اور وہ حدیث ہے حدیث نمبر 14، ٹھیک ہے۔ میں دیکھتی ہوں کس پیج پہ جائیں گے، ہم جائیں گے 84 کے اوپر، یہاں پہ جاتے ہیں 84 پہ، یہاں پہ جاتے ہیں، یہ آ جاتی ہے مسلمانوں کی جان کی حرمت۔ اس کو ہم اس حدیث کو اب دیکھیں گے۔ سسٹر ایک آئیں اور پلیز اس کو ریسائٹ کریں، اس کو مطلب ریڈ کریں۔ میں آ جاؤں؟ پلیز نام بتائیے اور کریں۔ اسما جی، اسما سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تھوڑی سی ذرا اس کو بڑی کر لوں۔ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الشیب زانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعت۔ یہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ 3 باتوں میں کوئی ایک بات کر بیٹھے: شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، اپنا دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے یعنی مرتد ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اصل میں ایکسپلینیشن ہے الا بحق الاسلام کی، کہ اسلام کے کسی حق کی وجہ سے ان کا خون بہانا یا مال لے کر دینا ضروری ہو۔ اچھا، حضرت ابھی عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں پڑھا تھا، تو میں نے ایکسپلین نہیں کیا اس کے لیے۔ تو یہاں پہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اگر سسٹر ہوگی مطلب صحابیہ ہوگی انہا ہوگا، اگر صحابی ہوں گے تو انہو ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے سوائے 3 باتوں میں سے، جس میں سے کوئی ایک وہ کر بیٹھے۔ تو اب 3 باتیں ہیں کہ اسلامی حکومت ہی اس پہ جو لگائے گی، فیصلہ کرے گی۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے، کسی کی جان بوجھ کر قتل کرے، اور اپنا دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات جان لینا جو ہے نا، ہر جان کی حرمت ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ اس کو ہم یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ المفارق الجماعت، جماعت سے علیحدہ ہو جانا، یہ بھی تارک دین کو چھوڑ دینے میں آتا ہے۔ اسلام میں انسانی جان عام طور پر اور مسلمانوں کی جان خاص طور پر واجب الاحترام ہے۔ پھر آگے دیکھیے یہ چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قتل نفس کا ارتکاب مت کرو جس سے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، الا بالحق آ جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو اور پھر آگے آتا ہے کہ جب 2 مسلمان ہتھیاروں کے ساتھ لڑیں گے تو قاتل اور مقتول دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس پر حدیث کے راوی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن قتل کیوں جو ہے وہ مقتول کیوں جائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ سوچئے کہ ایک انسانی جان کی حرمت کتنی زیادہ ہے، مطلب ایسے بات پہ جان نہیں لی جا سکتی۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی مومن کو قتل کریں تو اس پر خداوند کریم ان تمام کو منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ تو استغفر اللہ، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے انسان کا قتل۔ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں ہی اس میں تلف ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آگے چل کے اگر یہاں پہ ہیں کہ اسلام دین فطرت اور افراط و تفریط سے پاک ہے۔
सजाओं के बारे में भी इसके अहकाम इत्तदाल और इंसाफ पर मबनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज तक के मॉडर्न लोगों की तरह मौत की सजा को हराम कर दिया जाए और या जाहिलियत जैसे छोटी छोटी बातों पे आप कोई किसी को कहीं भी कत्ल कर सकता है। असल में जो हमारे दीन में जो कत्ल की इजाजत दी गई है वो असल में इसलिए दी गई है कि अमन और सलामती कायम हो सके, इंसानों की इज्जत और उसमतों की तहफ़्फ़ुज़ हो सके और दीन और अकीदे की हिफाजत हो सके। तीनों बातें कितनी इम्पोर्टेंट है। ये देखें 3 जायज़ सूरतें बताई हैं। एक ये अस्सैबुज़्ज़ानी था ना, एक के आदमी शादीशुदा हो जिसे अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो जिना करता है तो फिर उसको रजम किया जाएगा और रजम आपको पता है वो स्टोनिंग टिल डेथ होती है। और सूरह, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। सूरह नूर अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितने सख्त इसमें बातें आ जाती हैं कि 4 लोग शहादत दें और 4 लोग जो शहादत दें उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, आई विटनेस हो उनको, ठीक है। फिर वो काजी के पास बात होगी, काजी उसको डिसाइड करेगा और फिर सजा होगी। ये जो छोटे छोटे कबाइल और गोह और ग्रुप ये जो खुद से बनाए जाते हैं इसमें ये नहीं शामिल होता। और हम अगर देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हार्डली आपको एक वाकया मिलेगा जो एक सहाबिया आई थी जिसने कहा था कि मेरे से ये गुनाह हो गया है और आप मुझे जो है मेरे पे हद जारी करें। तो आपने कहा था कि उसने कहा प्रेग्नेंट हूँ, आपने कहा तुम चले जाओ, जब फारिग होगी तो फिर आना, यानी आपने नहीं जारी की थी, आपने उसको भिजवा दिया था। वो सहाबिया बच्चा लेके आती है और कहती है कि देखिए मेरा बच्चा हो गया, अब मुझे बता दें। सुभान अल्लाह, क्योंकि उस वक्त लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, वो आखिरत से डरते थे ना, उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हम आज के ज़माने में। आप सहाबी से कहा तुम जाओ तुम्हारा बच्चा छोटा है, जब वो मतलब तुम्हारी फीट छोड़ेगा फिर आना। वो सहाबिया फिर गई और बच्चे के हाथ में खजूर का इतनी रोटी का टुकड़ा था कि देखिए खाना शुरू हो गया, आप मेरे पे हद जारी करें। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये सजा सुनाई थी। तो सुभान अल्लाह, हमारे आप सब यहाँ तक कहते थे कि मेरे पास लेके मत आया करो ऐसी चीजें कि फिर मुझे तुम्हें शरई जो है ना उसका कोई हद देना पड़े, खुद से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। खैर मतलब सुभान अल्लाह या मैं नॉट हर सेंस जी। अच्छा, दूसरी सूरत में ये है कसास आ जाता है कि खून का बदला खून है, यानी कोई शख्स इस्लामी हुकूमत अंडरलाइन कि शहरी को आमदन करेगा तो उसे कसास बदले में यानी देना पड़ेगा। और इसकी भी आगे से शराइत है, अगर मैं टाइम मिला तो मैं बताऊंगी कि कौन किसका कसास किस तरह दिया जा सकता है। और मकतूल के वरसा की मर्जी से कत्ल किया जाएगा। और इस कत्ल की अहमियत यह है कि अक्ल खर्च रखने वाले तुम्हारे लिए कसास बदले लेने में जिंदगी है, ताकि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से बच जाओ। और लोग कहते हैं कि अच्छा जी इसमें क्या जिंदगी है, तो देखें जब एक इंसान डरता है ना कि सजा मुझे मिलेगी तो वो फिर कत्ल से डर जाता है। एक जिन जगहों पे इवन वहाँ पे सऊदीया में इस्लामी हुकूमत तो नहीं है पर कुछ सजाएं दी जाती हैं, तो उसमें आप देखिए कि कितने कत्ल होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग डर जाते हैं उसके लिए। अच्छा, तीसरी जो वजह है जिसमें हो सकता है ये कत्ल वो है कि इस्लाम कबूल किया हो। अब यहाँ पे लाकर दीन आ जाता है कि दीन में दाखिल होने के लिए आपको पुश नहीं किया जाता, जिस तरह हमने देखा कि उनको इजाजत थी मुल्कों में रहने की इस्लामी हुकूमत में, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद वो इनकार करते हैं, कुफ्र इख्तियार करते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ये है कि वो मुर्तद हो जाते हैं, उसको कैद किया जाता है, उसे इस्लाम दोबारा लाने की पेशकश की जाती है। अगर वो शख्स तौबा कर ले तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वो इस्लाम मतलब ना कबूल करे और तो फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। या ये भी है कि वो किसी फर्द या यहाँ पे जो है ना जमात का जिक्र आता है, मैं अपनी इसमें से पढ़ देती हूँ, ये है वल मुफारिकु लिल जमा, यानी कि वो मुसलमानों की जमात से अलहदा हो जाए। तो ये मुसलमानों की जमात कोई जमात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि दीन इस्लाम मतलब एज ए इस्लाम होल
اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو جو قتل کا اس کا حکم دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے مطلب انڈو پاک میں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی سسٹر اردو الفابیٹس یا عربک الفابیٹس کپڑے پہن کے بازار چلی جائے تو اس کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس کو بھی مار دینا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ملک میں کیسے کیسے واقعات ہوئے صرف اس لیے کہ علم کی کمی کی وجہ سے. اس کے علاوہ 2 سبب اور بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان قتل کا سزاوار بن جاتا ہے. ایک یہ کہ قائم اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے وہ ہتھیار اٹھا لے تو ایک چیز یہ آ جاتی ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ اسلام کی اشاعت اور اسلامی نظام کے قیام اور دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور مسلمانوں اور انڈر لائن اسلامی حکومت سے جنگ کریں تو ایسے اشخاص سے بھی کفار محارب کی طرح ہی اقدام کیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی، جہاد اور قتال ہوگا. اچھا، اب یہاں آخری آ جاتی ہے بات کہ اوپر بیان کردہ 5 صورتوں میں قتل کے تمام معاملات یعنی اس قانون کے نفاذ، تحقیق اور تفتیش، شہادتیں لینے اور دیگر متعلقہ امور طے کرنے، سارا انجام دینے اور فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسلامی حکومت کو ہے. انفرادی طور پر کسی صورت میں کسی انسان کی جان نہیں لے جا سکتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ لوگ مس کر جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اپنی اس حدیث کو کور کر لیا. تھوڑا سا میں اس میں آپ کو اسی حدیث کے حوالے سے ایک اور چیز بھی بتا دیتی ہوں. تو جو تھا اللہ بحق الاسلام جو پہلی حدیث تھی اس میں ایکسپلینیشن میں یہ حدیث آ جاتی ہے. اچھا، اب جو قصاص اس میں ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. مسلمان اگر کافر کو قتل کرے تو اس کے قتل کے بارے میں 2 راہیں ہیں. اچھا، مرد اور عورت کے درمیان تفریق نہیں ہوگی، مرد عورت کو قتل کرے تو بھی حکم نافذ ہوگا، یہ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں امپورٹنٹ چیز آپ کو جو ملے گی کہ قومیں، ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا تو ہے ہی، قوم لوط کا عمل کرنے والا، جادوگر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اور اس طرح کی اس کی فرضیت کا انکار کرے، یہ اسلامی حکومت ہی کی بات ہو رہی ہے. اور جو شخص کسی پر ہتھیار اٹھا کر ڈرائے یا حملہ کرے، دشمن کے لیے جاسوسی کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا. اور یہ بھی ہے کہ قتل کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کرے کہ میں نے قتل کیا ہے. عدالت میں کارروائی ہوگی، ساری شہادتیں ہوں گی، یہ نہیں کہ جس کو چاہا قتل کر دیا بس سنتے ہی حکم لگا دیا. تو یہ باتیں امپورٹنٹ ہے کہ کن چیزوں میں اسلامی حکومت میں حد جاری ہوگی اور جس میں کہ یہ قتل کیا جا سکے گا، ورنہ انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے. اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری جہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو وہی قتال جنگ کا حکم دے سکتا ہے، اور وہی مسلمان کی حرمت پہ بات، وہیں پہ مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی بات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور دیگر احادیث سے تفصیل ملتی ہے کہ آپ دعوت دیں گے، اسلام کی حکومت قائم ہوگی تو پھر لوگ یا تو اسلام لا کر اس کے تحت محفوظ ہوں گے یا صلح کر کے امن و امان سے رہیں گے، اور اگر جنگ کریں گے تو پھر ان سے جنگ ہوگی مگر یہ جنگ ختم ہو جائے گی اگر وہ اسلام لے آئیں گے یا صلح کر لے. جو حدیث نمبر 14 میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جان کی حرمت کیا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے. حدود اور تعزیرات کا تعین، مطلب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، مطلب اسلامی حکومت کے لاز ایسے ہوں گے جس میں ان کے عدالتیں ایسی ہوں گی جس میں وہاں پہ جو قاضی یا ججز ہوں گے وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس پہ حد لگتی ہے یا نہیں، یعنی اللہ کی حد اس نے بریک کی ہے یا نہیں. اور پھر تعزیرات کا مطلب سزائیں، اس کے اکارڈنگلی اس کے اوپر سزا لگے گی کہ کتنی سزا کا یہ حقدار ہے. کوئی فرد قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور الجماعت سے مراد ہے مختلف دینی جماعتیں نہیں بلکہ امت مسلمہ. یہ بھی امپورٹنٹ تھا اس پوائنٹ تاکہ ذہن میں رہے وہ رکھیں. اور یہ سارا کچھ قانون جو ہمارے دین میں یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ جرم سے باز رہا جائے، مخلوق خدا کو کوئی نقصان کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ حفاظت سے رہے اور اسلامی مملکت جو ہے وہ بھی فساد سے محفوظ رہے. تو الحمدللہ ہم نے اپنی یہاں پہ
हदीस को कवर कर लिया। टाइम हमारा हो चुका है, लेकिन ऐसा करते हैं कि आप मुझे बहनें बताएं कि इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ना इंशाल्लाह। इस हदीस को जो हमने पढ़ी है, हदीस 8, बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। आप लोग इस बात को समझ गए हैं, मुझे लिख दीजिए, इसके बाद फिर हम चलते हैं। या कोई और बात आप रखना चाहते हैं, 2 मिनट हम ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।